Good morning, students. Today we are going to learn the second part of the second lesson, plant structure and a function. In our previous video we have learned about the roots. In today's we are going to learn about the stem, the second organ we can say of the plants. The stem grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. As we have seen in the previous video, when we plant any seed, there is a sprouting we can observe, and there are two growth in the particular seed. One is a radical which get inside the soil and become root of that particular plant, and the second growth is a plumule. That plumule grows and became the stem of that particular plant. There are nodes on the stem and the leaves come out at the nodes. So nodes is a joint like part which we can observe on the stem. If you want to see the example, the clear example we can take as a sugar cane. जर तुम्ही शुगर केन बघितला असेल तर थोड्या अंतरावरती त्याच्यावरती जॉईंट सारखा एक पार्ट असतो, अँड एव्हरी प्लांट इज हॅविंग सच अ पार्ट on the stem, and that is called as a node of that particular plant. Leaves come out at the nodes. तर हे जे नोड्स प्रेझेंट असतात स्टेमवरती, त्यातून त्या झाडांची पानं बाहेर पडतात किंवा फुटतात. द पार्ट ऑफ अ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड ॲन इंटरनोड. द टू नोड्स प्रेझेंट ऑन द स्टेम, स्टेमवरती प्रेझेंट असणारे टू नोड्स जे असतात त्याच्यामधला जो पार्ट आहे दॅट इज नोन ॲज अ इंटरनोड. The tip or the apical end of a stem is called a bud. If we observe growth of any plant, the uppermost end we can say, जो सगळ्यात वरचा भाग असतो ज्याला आपण झाडाचा शेंडा असं म्हणू, that is called as a bud. Observe a branch of any plant and identify its a different part as per the diagram. So that is your activity. Take any branch of any plant which you can find in your surrounding and try to identify all the parts of that plant as given in the diagram. Complete the chart. Collect information about other local plants too. Name of a plant, thickness or the circumference of a node and a length of a internode. तुम्हाला एक टेबल दिलेला आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. फर्स्ट इज अ शुगर केन, ऊस, अँड अ फेन्युग्रीक, मेथी. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, थिकनेस ऑर अ सर्कमफरन्स ऑफ अ नोड, म्हणजे त्या ऊसाचा किंवा फेन्युग्रीकचा थिकनेस किती आहे, त्याचा सर्कमफरन्स किती असणार आहे, दॅट यू हॅव टू मेजर इन द मिलीमीटर्स. अँड अ लेंथ ऑफ अ इंटरनोड, लेंथ म्हणजे इफ यू कन्सिडर शुगर केन, द डिस्टन्स बिटवीन टू नोड्स. जर तुम्ही ऊस खात असाल तर तुमच्या लक्षात येत असेल दॅट आफ्टर सम डिस्टन्स देर इज अ जॉईंट लाईक अ पार्ट. सो वॉट इज द लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पार्ट that you have to measure. Again with the sugar cane and a fenugreek, you can take any other local plants which you can observe in your surrounding and try to write the information. The next part is a leaf. Leaf म्हणजे झाडांची पानं. Leaves grow from the nodes on the stem. As we have seen previously, झाडांचे स्टेमवरती असणारे जे नोड्स असतात त्याच्यातून झाडांच्या पानाची ग्रोथ होते. Leaves are generally थिन, फ्लॅट अँड ग्रीन इन अ कलर. झाडांची पानं जी असतात ती जनरली आपण ज्या सगळ्या झाडांची पानं बघतो, थिन अगदी पातळ, फ्लॅट सपाट आणि ग्रीन इन अ कलर हिरवट रंगाची असतात. द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड ऑर अ लॅमिना. पानाच्या कोणत्याही झाडाच्या पानाचा जो पसरट भाग असतो, जो रुंद आणि पसरट भाग असतो त्याला लीफ ब्लेड, पानाचं पातं किंवा लॅमिना असं म्हणतात. आणि इट्स एज इज कॉल्ड लीफ मार्जिन. आणि पानाची बाहेरची जी कडा असते, जर तुम्ही डायग्रॅममध्ये बघू शकत असाल, पानाची जी बाहेरची कडा असते दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लीफ मार्जिन. लीफ मार्जिन मे बी एंटायर, डेंटेड ऑर अ लोब. दिस थ्री आर द type of a leaf margin we can say. Entire, if you observe the diagram given here, parts of a leaf, the first type of a leaf is a entire, म्हणजे संपूर्ण पानाचा जो आकार आहे किंवा त्याची जी कडा आहे ती संपूर्ण आहे एका शेपमध्ये, दॅट इज अ एंटायर शेप. सेकंड इज अ डेंटेड, दातेरी असल्यासारखं पान वाटतं,
that is called dentate, and lobed. Lobed actually take its meaning as a आपल्या कानाची जी पाळी असते किंवा जिथे कान टोचून आपण जे काही कानात घालतो, सो दॅट शेप इज कॉल्ड ॲज अ लोब. सो लोब्ड तशा प्रकारचा आकार असणारं पान. तर हे 3 जे आहेत ते लीफ मार्जिनचे प्रकार आहेत. द टीप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स. पानाचा जो टोकदार भाग असतो, सुरुवात जे एकदम स्टेमच्या विरुद्ध बाजूला असणारा किंवा जिथे पानाचा शेंडा असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लीफ अपेक्स. इट मे बी टेपरिंग, पॉइंटेड or a rounded. Again there are 3 types of a leaf apex also. It may be tapering. Tapering means निमुळता होत गेलेला. जसं तुम्ही पिंपळाचं पान घेऊ शकता, द लीफ ऑफ अ बनियान ट्री, टेपरिंग. ऑर अ पॉइंटेड. पॉइंटेड म्हणजे अगदी टोकदार असणारा. फॉर एक्झाम्पल यू कॅन टेक द लीफ गिवन हिअर, द एंटायर शेप विच इज अ पॉइंटेड इन अ स्ट्रक्चर, ऑर अ राउंडेड किंवा मग राउंडेड असणारा. जसं मेथीच्या भाजीची पानं असतात, पानांचा शेप जो असतो तो पूर्ण गोल असतो. सो द टीप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स, अँड अगेन इट इज ऑफ अ 3 टाईप, टेपरिंग, पॉइंटेड अँड अ राउंडिंग. लीव्ज ऑफ सम प्लांट्स हॅव अ स्टॉक कॉल्ड पेटिओल. काही झाडांची पानं जी असतात त्यांना देठ असतो, ज्याला पेटिओल असं म्हणतात. लीव ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हॅव पेटिओल्स. काही झाडांच्या पानांना देठ असतो, काही झाडांच्या पानांना देठ नसतो. ते डायरेक्ट स्टेमपासून ग्रो होतात. फॉर एक्झाम्पल ऊसाचं पान, ज्याला देठ बघायला मिळत नाही, ते नोडवरती डायरेक्ट ग्रो होत असतं. द पोर्शन ऑफ अ लीफ अटॅच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस. तर पानाचा हा जो भाग असतो, जो स्टेमला अटॅच झालेला असतो किंवा स्टेमच्या जवळपास असतो, जिथून त्या पानाची सुरुवात होते, और स्टेमपासून जिथे पान ग्रो होतं, सो दॅट part of a leaf is called as a leaf base. Small leaf like structure may be present near the leaf base. These are called stipules. Do you see stipules in all plants? म्हणजे बघा, पान जिथून स्टेमवरती जिथून पान फुटतं किंवा जिथं त्याची सुरुवात होते, ते पान ग्रो झाल्यावरती त्याच्या बेसपाशी थोडे छोटेसे लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स आपल्याला बघायला मिळतात. जर तुम्ही मेथीची भाजी पाहिलीत किंवा आणखीन कोणतीही भाजी पाहिलीत, जनरली खूप साऱ्या भाज्या आता या सीझनमध्ये घरी येतात, तर एक मोठं पान असतं आणि त्याच्या बेसपाशी छोटी छोटीशी लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स असतात. सो दीज लीफ लाईक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ॲज अ स्टिप्युल्स. सो डू यू सी स्टिप्युल्स इन ऑल अ प्लांट्स? तुम्ही अशा पद्धतीचे स्टिप्युल्स जे आहेत ते सगळ्या झाडांमध्ये पाहिलेत का किंवा पाहता का? Leaf of some plants have a single undivided leaf blade and a single midrib. Such leaf are called simple leaves. So that is the type of a leaf. पानांचा प्रकार. काही झाडांची पानं जी असतात, they are having single undivided leaf blade. त्या झाडांचं पान जे असतं ते सिंगल आणि अनडिवायडेड असतं, and they are having single midrib, ज्याला मध्ये एक शीर असते. So this type of leaves are called as a simple leaf. For example, आंब्याचं पान किंवा banyan tree leaf, any leaf we can say. So this is a first type of a leaf is a simple leaf. However, leaf blade of leaves in some plants are divided into many small parts called leaflets. Such leaves are called compound leaves. So compound leaves is the second type of a leaf. We can take as an example curry leaves or the कडुनिंब. कडीपत्त्याची पानं किंवा कडुनिंबाची पानं, चिंचेची पानं, ही जी असतात, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ अ कंपाऊंड लीव्ज. सो सिम्पल लीव्ज अँड अ कंपाऊंड लीव्ज, दीज आर द 2 main type of leaves. Simple leaf and a compound leaf are 2 main type of leaves. So that much we have taken on the page number 12. The next part, the different types of leaves and about the leaves we will take in our next video. Learn carefully and watch video carefully. Thank you.